morning, everyone. Today we are going to do completing business message. In our previous chapters, we read about how we should be planning a business message, and then we talked about writing a business message. And now in our today's class, we are going to do completing business message. Three parts are very essential part in business communication: planning, writing, and completing. Proofreading is more important than writing, because if we, commit any kind of minor mistakes in composing a message, and if we, deliver it to the recipient without even correcting, then we might not attain the quality of our writing. So in this context, completing business message is equally important. What we are going to do in this particular chapter is we are going to learn how should we be revising our messages. So the first thing that we are going to do is evaluate the first draft. And then we will be doing how should we be revising to improve readability, and then editing for clarity and conciseness, editing for consciousness, designing for readability, proofreading your message, and distributing your message. So these are the learning objectives of this particular chapter, completing business message. Come to the next first part, revising your message, evaluating the first draft. Business message should be written with planning. You should not be just writing for writing purposes. लेख्न मन लाग्यो भनेर लेख्ने होइन, just लेख्ने मात्र होइन कि there should be a proper planning when you compose a business message. Message is written hastily, it can have many mistakes. हैन, हामीले जहिले पनि हतारमा मेसेजहरु कम्पोज गर्यो भने के हुन सक्छ भन्दाखेरि थुप्रै मिस्टेकहरु हुन सक्दछ. त्यही कारणले गर्दाखेरि you need to revise your message many times, not just a single time, multiple times it should get revised. हामीले कम्पोज गरिसकेपछि you should not be sending that message after instantly after you compose the message. Whether what we have to do is हामीहरुले जहिले पनि के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि you need to revise and re-revise your message multiple times. What should you be focusing on when you are revising is you should focus on content, context, grammar, and sentence structure. हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा content, के कुरा include गर्ने and what should be dissected, what should be included and not, के कुरा include गर्ने र नगर्ने. So in what context you are writing. You also need to equally focus on grammatical structure and sentence structure, including spellings and everything. Before you send message, it is better to make several drafts of your message. What we have to do is we have to revise and make drafts, and our final draft is our complete business message. Antim draft भनेको when you are satisfied with your writing, there are multiple questions that you need to ask before you send. The question or answer हामीले पाउँछौँ भने अनि हामीले के सोच्नु पर्छ भन्दा yes, our writing is adequate, अब हाम्रो writing एकदम ठीक छ, we can send the message भनेको कुरा हामी conclude गर्न सक्छौँ. First thing, let us do evaluating our content, organizing style and tone. पहिलो कुरामा आउँ, evaluating our content, organizing style and tone मा जाउँ. When you complete your business message, you should check spelling, grammar, sentence structure, etc. You have to check each and everything minutely. जस्तो spelling check गर्न पर्यो, grammar check गर्न पर्यो, sentence structure check गर्न पर्यो. You need to revise your first draft. हामीले लेख्छौँ, we make first draft, त्यसपछि त्यसलाई फेरि revise गर्ने. You should read between the lines. You should be reading each words. एक word हामीले पढेको हुन पर्यो, एक sentence पढेको हुन पर्यो, and then we have to go through each paragraph that we have composed. हामीले word by word पढ्नु पर्यो, sentence by sentence पढ्नु पर्यो, from top to bottom you have to read each and every. While revising the message, we have to focus our attention on content, organization, style, and tone as well. What you need to focus is you have to ask some of the questions. पहिले क्वेशन सोध्न पर्यो र त्यो क्वेशनको answerable छ भने then अब यो मेसेज डेलिभर गर्नको लागि उपयुक्त छ. If not, then you have to re-revise it.
एन्सरेबल छैन भने हामीले फेरि के गर्नुपर्छ त रिभाइज गर्नुपर्छ सो द क्वेसन द्याट यु निड टु आस्क के क्वेसन सोध्नुपर्छ त भन्दा इज द इन्फर्मेसन एक्युरेट त्यस्तै गरी इज द इन्फर्मेसन रेलिभेन्ट टु द अडियन्स इज द इनफ इन्फर्मेसन टु सेटिस्फाई द रिडर्स निड्स हामीले के पनि सोध्नु पर्यो रिडरको जुन निडहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कति इनफ इन्फर्मेसन छ कि छैन त्यो हेर्न पर्यो Is there a good balance between general information and specific information? Balancing कतिको भइरहेको छ general र specific information मा you need to check that. After being satisfied with the content of your message, you can review its organization. हाम्रो content जुन हामी यति क्वेशन सोधेर हामी जाने जब हाम्रो content बाट हामी जाने के छौं त भन्दा satisfied छौं भने अब हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि we can review its organization. अब हामी यसको organization लाई के गर्ने त भन्दा review गर्ने. So what should you be again here you need to ask some of the questions हामीले फेरि त्यो अर्गनाइजेसनलाई रिभ्यु गर्दाखेरि हामीले फेरि चाहिँ के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि क्वेशन्स सोध्न पर्छ र इफ द्याट क्वेशन्स आर एन्सर्ड देन अगेन के छ त भन्दाखेरि हाम्रो राइटिङ एक्युरेट छ हाम्रो राइटिङ चाहिँ डेलिभर गर्नको लागि उपयुक्त छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ जस्तै द क्वेशन्स द्याट यु क्यान आस्क इज लाइक आर अल पोइन्ट्स कभर्ड इन द मोस्ट लजिकल अर्डरमा छ कि छैन किन अर्गनाइजेसनमा त स्ट्रक्चरहरूलाई ख्याल गर्न पर्यो नि त हामीले अल पोइन्टहरूलाई हामीले चाहिँ लजिकल अर्डरमा हामीले चाहिँ मिलाएका छौँ कि छैनौँ त्यो हेर्न पर्यो डु द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आइडियाज रिसिभ द मस्ट स्पेस एन्ड आर दे प्लेस इन द मोस्ट प्रोमिनियन्ट पोजिसन्स त्यस्तै गरी वुड द मेसेज बी मोर कन्भिन्सिङ इफ इट वर अरेन्ज इन एन्ड सिक्वेन्स आर एनी पोइन्ट्स रिपिटेड अननेसेसरीली आर द डिटेल्स ग्रुप्ड टुगेदर लजिकली अर स्टिल स्क्याटर्ड So these questions you need to ask हामीले जाने सोधेको हुन पर्दछ यदि सबै क्वेशनको एन्सरहरू आउँदछ भने then you can gauge that your जुन मेसेज छ is ready for delivering त्यो मेसेजलाई डेलिभर गर्नको लागि एक्युरेट छ अब पठाउनलाई योग्य छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्दछ so these are the questions that you need to ask before you do a final delivering of your message हामी डेलिभर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यी क्वेशनहरू हामी सोधेको हुन पर्छ if you get all answers upon your message you can think that your message is authentic and trustworthy एउटा कुरा के पनि ख्याल गरौँ भने sometimes as an expert or a senior person of business you might be called for editing or evaluating work of others हामीलाई कहिले के पनि हुन्छ भन्दाखेरि in a business हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अरूको मेसेज हाम्रो चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरूको मेसेजहरूलाई हामीले अथवा हामीभन्दा चाहिँ सिनियरहरूको मेसेजहरूलाई इभ्यालुएट गर्नको लागि हामीलाई बोलाइएको हुन्छ So if you want to change many things, you should have mastery in the particular topic. So if you edit without knowing the actual content, the content become ineffective. While editing the work of other, हामीले के कुरा ख्याल गर्न पर्छ भन्दा what kind of information do the audience need? Does it have readability? Is the writing simple, sweet and concise? Is not your edited material out of topic? Is the tone sweet for audience? Or is it interesting to be read? यस्ता कुराहरू हामीले सोधेको हुन पर्छ and then only you have to continue with editing. Now let's go to the next topic, revising to improve readability. Readability is related to ability to read easily. Readability of text depends on its content and style. A simple sentence, compound sentence, complex sentence and compound complex sentence हामीले गरेका थियौं र त्यसमध्येबाट जुन उपयुक्त हुन्छ that you need to select भन्ने कुरा हामी गरेका थियौं. So complex words, lengthy sentences are long paragraph. And what do they do is they might hinder or block readability. यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो readability पनि block गर्न सक्दछ. To make readability, what you have to do is you have to follow the following steps. So number 1 मा छ varying your sentence length भन्ने कुरा छ. Varying your sentence length मा के ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि varying sentence length it helps keep your writing fresh and dynamic while giving you a chance to emphasize the most important points. You should mix like short about 15 words in a sentence or medium you can mix like 15 to 25 words and long sentence ma more than 25 word ko sentence hरु हामी गर्न सक्छौं किन भन्दाखेरि if you just write only in subject verb object pattern ma हामी लेख्छौं भने simple sentence लेख्छौं भने audience might feel bored त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्छ हामीले मिक्स पनि गरेको हुनु पर्छ कुनै sentence not a simple हामीले compound complex complex पनि हामी कम्पोज गरिरहेको हुन पर्छ तर एउटा कुरा के पनि ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि it is जहिले पनि better to use short sentences in order to highlight the conclusion and provide simple ideas. Complex idea को लागि हामीले जहिले पनि के हुन्छ भन्दा long sentences are preferred. So to show relationship among ideas, medium sentences are fruitful. त्यसले गर्दा जहिले पनि हामी किनकि लामो सेन्टेन्सहरुलाई पनि मान्छेलाई पढ्न मन नलाग्ने हुने गर्दछ. So in that context हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा छोट मिडियम रेटको सेन्टेन्सहरु हामीले कम्पोज गर्न पर्छ.
Second thing is keeping paragraphs short. Paragraphs, are usually best to keep it short to make it easier for readers to understand. Readerलाई बुझ्नको लागि जहिले पनि प्याराग्राफ के हुनुपर्छ त भन्दा छोटो भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ. पिपल किन भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3 घण्टाको मुभी हेर्न एकदम के हुन्छ भने खुसी लाग्छ, यदि त्यो फिल्म इन्ट्रेस्टिङ छ भने. तर त्यसैको हामी स्क्रिप्ट पढ्न पर्यो भने हामी एकदम बोर हुन्छ. सो यु निड टु राइट बिजनेस मेसेज इन सर्ट प्याराग्राफ्स. सर्ट प्याराग्राफमा कति हुन्छ भन्दाखेरि इट सुड बी अराउन्ड 100 वर्ड्स जति भएको हुन पर्यो. इट डजन्ट मिन द्याट you only write similar length of paragraph. You can also write a sentence in one paragraph if you want to emphasize only one issue, right? तर के छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्याराग्राफ लामो हुन्छ भने हामीले चाहिँ 100 वटा वर्डसम्म you can include in a paragraph. So while breaking the paragraph, you should use plenty of transitional words. हामीले ट्रान्जिशनल वर्डहरू हामीले युज गरेको हुनुपर्छ प्याराग्राफ ब्रेक भएको छ भने, जस्तै इन एडिसन टु दिस, सिमिलरली, हैन, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा यस्ता वर्डहरूलाई हामीले युज गर्न सक्नु पर्यो. नेक्स्ट थिङ इज युजिङ lists and bullets to clarify and emphasize. यो lists र bullet, they are effective devices for delineating sets of items. र यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रिलेटेड इन्फर्मेसनहरुको कलेक्ट गर्नको लागि यसले जाने लिस्ट र बुलेटले एम्फसाइज गरेर आएको हो. बिफोर इलाबोरेटिङ अल इन डिटेल, यु क्यान प्रेजेन्ट द आइडियाज इन अ लिस्ट. एकदम पोइन्ट, एकदम सबै कुरालाई एकदम ब्रिफिङ गर्नु भन्दा बेस्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी त्यसलाई जाने जस्ट यु क्यान प्रेजेन्ट द आइडिया इन अ लिस्ट. डोन्ट फर्गेट टु प्रेजेन्ट लिस्ट इन अ प्यारालल वे. तर फेरि जस्तो के छ भन्दाखेरि इफ यु स्टार्ट वन आइटम विथ भर्ब, हाम्रो अरु वर्ड पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि इट शुड स्टार्ट विथ अ भर्ब. यदि हामी नाउनबाट स्टार्ट गर्छौं भने सबै केबाट स्टार्ट भएको हुनुपर्छ त नाउनबाट स्टार्ट भएको हुनुपर्छ. जस्तै जाने डु वर्क, हामी सुरुमा चाहिँ डु भर्ब युज गरेर डु वर्क युज गरेका छौं हाम्रो पहिलो बुलेटमा भने, अनि सेकेन्डमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ त डुको चाहिँ अगाडि डुबाट स्टार्ट भएको भएर भर्बबाट स्टार्ट भएको भएर हामीले के गर्नु पर्छ त फेरि भर्बै युज गरेको हुन पर्यो. जस्तै डु वर्क, बी नाइस, थिंक पोजिटिभ, एसेक्ट्रा. तर हामीले के गर्न भएन भन्दाखेरि डु वर्क, सी लभ्स, आई डान्स यसरी युज गर्न भएन. किनकि कतै चाहिँ हामी नाउनबाट सुरु गर्छौं, कतिबाट चाहिँ प्रनाउनबाट सुरु गर्छौं, कतिबाट भर्बबाट सुरु गर्छौं भने त्यसमा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन भएको हुँदैन. हामीले बुलेटहरु अथवा हामीले पोइन्टहरु युज गरिरहेका छौं भने जहिले पनि बुलेट अथवा पोइन्टहरुमा हामीले के गर्नुपर्छ त भर्बबाट स्टार्ट छ भने भर्ब युज गर्न पर्यो, नाउनबाट स्टार्ट छ भने सबैमा सो फार प्र्याक्टिसेबल है. त्यसमा हामी के गर्नुपर्छ नाउनबाट नै युज गरेको हुनु पर्यो, प्रनाउनबाट छ भने प्रनाउनबाट युज गरेको हुनु पर्यो. सो दिज आर द थिङ दैट यु नीड टु फोकस व्हेन यु आर युजिङ लिस्ट्स एन्ड बुलेट्स टु क्लेरिफाई एन्ड एम्फसाइज. हामीले के कुरालाई क्लेरिफाई गर्न अथवा एम्फसाइज गर्नको लागि लिस्ट्स अथवा बुलेट्सहरु प्रयोग गर्दैछौं भने हामीले यसरी गरेको हुनु पर्यो. र अर्को कुरा के ख्याल गरौँ भने जस्तो बुलेट र नम्बरमा डिफरेन्स छ. बुलेट कतिखेर युज गर्ने भने त्यहाँ हामीसँग धेरै पोइन्ट्सहरु छ हैन, त्यसमध्ये हामीले केही पोइन्टलाई इन्क्लुड गरेका छौं भने हामी के गर्नु पर्यो त भन्दा यु क्यान युज बुलेट्स. सो मल्टिपल पोइन्ट्सहरु छ, त्यसमध्ये हामीले ओन्ली सिलेक्टेड पोइन्टलाई मात्र हाम्रो टपिकमा हामी इन्क्लुड गर्दै छौं भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि बुलेट युज गर्ने. तर नम्बर कतिखेर युज गर्ने भन्दा जस्तो नम्बरहरु युज गर्दाखेरि हामीसँग स्पेसिफिक पोइन्टहरु छ, त्यो भन्दा बढी केही पनि हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा यु क्यान युज नम्बर्स. जस्तै नेपाललाई 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ भन्दाखेरि अब हामीले के गर्छौं त डोन्ट गिभ बुलेट ओभर दियर. 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ भनेपछि 7 वटा प्रदेश त एक्ज्याक्ट नम्बर छ नि त त्यो त. सो यु क्यान गिभ 1 2 3 4 5 6 7 भनेर 7 वटा पोइन्ट दिन सक्छौं. तर हामीहरुले केही टपिकहरुलाई मल्टिपल पोइन्ट्सहरु छ त्यसलाई हामीले सिर्फ के गर्दै छौं भन्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर त्यसमध्येबाट हामीलाई रेलेभेन्ट लागेको केही टपिक मात्र इन्क्लुड गर्दै छौं भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न पर्छ भन्दा बुलेट युज गरेको हुन पर्यो. र अर्को के पनि ख्याल गर्न पर्छ नि बुलेट र नम्बरहरु दिँदाखेरि जहिले पनि एकदम सर्ट खालको हुन पर्यो, लामो लामो हुन भएन हैन. रिडरहरुले पढ्दाखेरि त्यसलाई एउटा चाहिँ ग्लान्समै दे शुड बी गेटिङ द what information you are sharing from there. The last point is heading and subheading. Heading and subheading, it helps to organize your message. Call attention to important information to help readers, make connection between related pieces of information. Heading के हुनु पर्छ त भन्दाखेरि brief हुनु पर्यो, but should give concrete knowledge of the content. Subheading आवश्यक छ भने should be kept, but should be subordinate to heading. भनेको heading के लेभलमा राखेको हुन भएन. Heading and subheading के हुनु पर्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ विभिन्न फिचर्सहरु छ त्यसलाई हामीले ख्याल गर्न पर्छ. सो हेडिङ एन्ड सब हेडिङ को चाहिँ जुन फंक्सनहरु छ एउटा यसको फंक्सनमा के छ भन्दा एउटा अर्गनाइजेसन हो, अर्को एटेन्सन हो, अर्को कनेक्सन हो. अर्गनाइजेसनमा के छ भन्दा हेडिङ एन्ड सब हेडिङ दे आर युज्ड टु गिभ अ क्लियर कट आइडियाज अबाउट द कन्टेन्ट. र त्यही कारणले गर्दाखेरि हेडिङ र सब हेडिङ आर इन्स्ट्रक्सन्स अफ द मेन पोइन्ट एज वेल. अर्को एटेन्सनमा के छ भन्दाखेरि हेडिङ शुड बी इन्फर्मेटिभ एन्ड एट्र्याक्टिभ. By paying attention to the heading, readers understand the content.
And then in connection, हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि by viewing heading and subheading, readers can see the connection of the main idea. त्यसरी हामीले हाम्रो रिडेबिलिटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि हामीले चारवटा मेजर कुराहरूलाई हामीले फोकस गरेको हुनु पर्यो। त्यो भनेको एउटा चाहिँ वेडिङ सेन्टेन्स लेन्थ भनेको एउटै लेन्थमा सेन्टेन्सहरू क्रिएट गर्न भएन हैन, अनि प्याराग्राफलाई सर्ट गराउन पर्यो, 100 वर्ड भन्दा एक्सिड नगर्ने, र चाहिँ टपिकहरू चेन्ज भएको छ भने त्यसलाई हामीले प्याराग्राफलाई चेन्ज गरेको हुनु पर्यो, र हामीले चाहिँ पोइन्टहरूलाई इलाबोरेट गर्नको लागि पोइन्ट्स र बुलेट्सहरू युज गरेको हुनु पर्यो, र सँगसँगै हामीले आवश्यक परेको अवस्थामा हेडिङ र सब हेडिङ पनि we can use to make our हाम्रो जाने business communication like more readability गर्न. Now, editing for clarity and concise. In order to make your information clear and understandable, you should edit the message. हाम्रो मेसेजलाई जहिले पनि हामी के गर्नुपर्छ, एडिट गरिरहेको हुनु पर्यो। हामीले के हुन्छ भन्दा हामी एडिटिङ गर्दाखेरि एडिसन गर्ने अथवा हाम्रो चाहिँ सेन्टेन्समा केही कुरा रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यु मस्ट बी डुइङ द्याट एज वेल अकर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट। आवश्यकता अनुसार हामीले हाम्रो सेन्टेन्समा केही कुरा थप्ने घटाउने काम पनि हामीले गरेको हुनु पर्यो। Now come to the first part, editing for clarity. Now, to give clear ideas, you need to edit your message many times. To ensure clarity, you need to examine each word, each sentence, and variation of paragraphs. You should replace ambiguous with, simple word. हामीले जहिले पनि के हुन्छ भने मेसेजमा, बिकज हामीले यो अगाडि पढेका थियौँ कि हामीले डेलिभर गर्ने मेसेजहरू जहिले पनि के हुनुपर्छ त भन्दा प्रिसाइज हुनु पर्यो र कन्साइज हुनु पर्यो। र वाइल डेलिभरिङ प्रिसाइज, हामी जाने प्रिसाइजली र कन्साइजली हामी मेसेज डेलिभर गरिरहँदा के हुन्छ भन्दा कहिले हामी एम्बिगियस वर्डहरू पनि युज गरिरहेका हुन्छौँ, जो चाहिँ रिडरले, हाम्रो अडियन्सले इजिली बुझ्न नसकिरहेको हुनसक्दछ। इन द्याट कन्टेक्स्ट हामी के गर्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्था एम्बिगियस वर्डहरू छ भने हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यु हेभ टु रिप्लेस दोज एम्बिगियस वर्ड्स विथ सिम्पल वर्ड। यहाँ स्टेप्सहरू छ, यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि, हाम्रो अडियन्सको लागि रिडिङ गर्नलाई क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्नको लागि हेल्प गर्दछ। फर्स्ट थिङ इज ब्रेकअप ओभरली लङ सेन्टेन्सेस। पहिलो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जहिले पनि छोटो र चाहिँ स्विट, सर्ट एन्ड स्विट सेन्टेन्सहरू पढ्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा स्विटनेस क्रिएट गर्नको लागि हामीले जहिले पनि लङ सेन्टेन्सेसहरूलाई ब्रेक गर्ने प्रयास गरौँ। तर फेरि यो पनि ख्याल गर्नु कि मोनोटोनस हुन भएन है। फेरि सधैँ सर्ट सेन्टेन्स जहाँ पनि युज गरिराख्यो भने त्यो अलिकति मोनोटोनस हुन सक्दछ। सो त्यो मोनोटोनसलाई पनि हामी एभोइड गर्न पर्दछ। तर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेन्टेन्सलाई हाम्रो सर्ट र स्विट सेन्टेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे बढी प्रिफर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि लामो सेन्टेन्सहरूलाई ब्रेकअप गरेर छोटो बनाएको हुन पर्यो। रिराइट हेजिङ सेन्टेन्सेस भनेछ। यो हेजिङ सेन्टेन्स भनेको के भन्दाखेरि यो कन्फिडेन्सको अपोजिट हो यो हैन, अथवा अब्स्क्युरिटी हो है। सो एनी सेन्टेन्सेसले चाहिँ नि हाम्रो थटलाई अब्स्क्योर गर्दैछ भने यु निड टु रिराइट। भनेको अब्स्क्योर भनेको लेस भिजिबल अर चाहिँ नि अनक्लियर छ भने हाम्रो राइटिङ क्लियर हुनु पर्यो। अनक्लियर भयो भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो हेजिङ सेन्टेन्सेस भनेको अनक्लियर सेन्टेन्सेस हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा क्लियरली लेखेको हुनुपर्छ, सो द्याट हाम्रो अडियन्सले यसलाई राम्रोसँग बुझोस्, त्यसमा कुनै पनि अनक्लियर केही कुराहरू त्यसमा नहोस्। नेक्स्ट थिङ इज इम्पोज प्यारालिजम छ। इम्पोज प्यारालिजममा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिमिलर आइडियाहरूलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्दैछौँ भने यु निड टु प्रेजेन्ट देम इन सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। त्यस्तै गरी अर्को छ क्लियरिफाई सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा। हामीले चाहिँ हाम्रो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर जहिले पनि क्लियर हुनुपर्दछ। यु निड टु युज एजेटिभ, भर्ब, प्रिपोजिसन एकदम प्रोपरली हामीले युज गरेको हुन पर्यो। नेक्स्ट थिङ इज क्लियरिफाई अक्वर्ड रेफरेन्सेस भन्ने कुरामा यो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो राइटिङमा यु निड टु प्रेजेन्ट सम एक्जाम्पल्स एन्ड रेफरेन्सेस। हामीले एक्जाम्पल रेफरेन्सहरू प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो जुन एक्जाम्पल हामीले प्रेजेन्ट गरेका हुन्छौँ, जुन रेफरेन्स हामीले त्यहाँ प्रेजेन्ट गरेका हुन्छौँ त्यो एकदम रिलायबल हुन पर्यो। र त्यसलाई हामीले कसरी रिलायबल गराउन सक्दछौँ भन्दाखेरि थ्रु कोटिङ, हामीले कोट गर्न पर्यो त्यसलाई हैन। सो कोट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ काम नलाग्ने जुन अक्वर्ड रेफरेन्सेसहरू हामीले प्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने अथवा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ हामीप्रतिको जुन ट्रस्ट हुन्छ, क्रेडिबिलिटी हुन्छ, त्यो चाहिँ कम हुन जाँदै गर्दछ, त्यो चाहिँ कम अथवा नहुन सक्दछ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ जहिले पनि के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल र रेफरेन्सेसहरू प्रेजेन्ट गर्दाखेरि जेन्युइन सोर्सेसहरूबाट हामीले त्यसलाई तानेको हुन पर्यो, लिएको। नाउ कम टु द नेक्स्ट वान, एडिटिङ फर कन्साइजनेस। यो बिजनेस मेसेज is quite different from writing a story. किन भन्दाखेरि मान्छेले नोभल पढ्नलाई दे कैन स्पेन्ड अ लट अफ टाइम, किनकि स्टोरी त इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि त पढ्नको लागि। तर बिजनेस मेसेज लामो भयो भने एकदम बोरिङ हुन्छ। अहिले त जस्तो प्रपोजल राइटिङहरूमा अहिले के छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनली के प्र्याक्टिस गरिएको छ भने पहिले प्रपोजल भनेका लामो लेन्दियर हुने गर्दथ्यो, लगभग 7-8 पेज हुने गर्दथ्यो। तर अहिलेको चाहिँ बिजनेस प्रपोजलहरूलाई चाहिँ हामीले 2 पेजभन्दा बढी एक्सिड नगर्ने भन्ने चलन आइरहेको छ हैन। ती कुराहरू पनि छन्। के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूमा
जति लामो मेसेज भयो उति चाहिँ त्यो मेसेजपट्टिको इन्ट्रेस्ट उनीहरूको हराउँदै जान्छ So your business message should be concise and sweet. र message needs to be short to be grasped easily. एकदम सजिलै त्यसको आइडियाहरु पाउने किसिम हामीले के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि हामीले छोटो र चाहिँ मिठो बनाएको हुन पर्यो. अब यो टिप्सहरु छ that you need to follow to make your sentence short and business communication लाई more concise बनाउनको लागि हेल्प गर्ने 4 टिप्सहरु छ त्यसलाई हामी गरौँ. First thing is delete unnecessary words and phrases. पहिलो कुरा हामीले के हाल गर्न पर्छ भने हामीले मेसेज एडिट गरिरहँदाखेरि you should check the words and phrases. र हामीले कुनै रिपिटेडहरु छ भने त्यहाँ देख्छौं नि हामीले हैन if you find them extra added and unnecessarily so you need to delete them. कुनै पनि कुरा रिपिटेड हुन भएको भएन. सेम कन्टेन्टलाई विभिन्न स्ट्रक्चरमा एउटै मेसेज डेलिभर हुने खालको मेसेजहरु त्यहाँ युज गरिएको हुन भएन. So you should delete unnecessary words and phrases. Next thing is short and long words and phrases. किन भन्दाखेरि short word and phrases are so easy to grasp. For this you should also have the knowledge of do's and don'ts of writing style so that you can edit your message effectively. Similarly, when you shorten words or phrases for academic writing, there are specific rules of punctuation and capitalization. ती कुरालाई पनि हामीले ख्याल गरेको हुन पर्दछ. सो ग्रामरको पञ्चुएसन र स्टाइललाई पनि हामीले यु निड टु युज एडिक्वेटली. जस्तै यसमा के ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि हामीले क्लियर सेन्टेन्स युज गर्न पर्यो हैन. त्यस्तै गरी हामीले चाहिने पञ्चुएसनमा कमा भयो, कोटेसन मार्क भयो, एपोस्ट्रोफिज भयो, हाइफन्स हैन. त्यस्तै गरी चाहिने कलम्स, ड्यासेस, सेमिकोलन्स, एब्रिभिएसनका कुराहरु पनि छन् हैन. ती सबै कुराहरुलाई हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो. र हामीले जाने नेक्स्ट पोइन्टमा छ एलिमिनेट रिपिटिसन अफ मेसेज टु रिड्युस द प्रोबेबिलिटी अफ एरर्स कुरा हामी यहाँ गर्दैछौँ. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि द वर्ड विच मेन्सन सेम थिङ्स शुड बी एभोइडेड. फर एक्जाम्पल ओन्ली से भिजिबल बट you don't say like visible to the eye. अनि त्यस्तै गरी चाहिँ I eat भन्नुपर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ भनेका हुन्छौँ I eat through mouth भनिन्छ. यस्ता वर्डहरु हामीले रिपिट गरेको हुन भएन. र लास्ट पोइन्टमा छ रिराइट इज इट देयर आर स्टार्टर्स भन्ने कुरा छ. यसमा हामीले के ख्याल गर्न पर्छ भन्दाखेरि डोन्ट स्टार्ट विथ इट इज सेड अर देयर आर मेन्सन. इन्स्टेड अफ देम व्हाट यु क्यान राइट इज वी बिलिभ. यस्तो स्टार्टिङले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेसेजलाई अझ बढी अथेन्टिक र ट्रस्टवर्दी बनाइरहेको हुन्छ. So never use like it is said अथवा there are mentioned जस्ता वर्ड युज गर्न भएन. हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो मेसेजलाई बढी अथेन्टिक र ट्रस्टवर्दी गराउनको लागि हामीले चाहिँ we believe जस्ता वर्डहरु हामीले युज गर्न सकेको हुन पर्यो. The next topic, designing for readability. हाम्रो जुन मेसेज your ill designed message doesn't give readable quality. It is said that sweet concise message have readability. र हाम्रो मेसेजलाई हामीले we can produce our message designed by for readability. अब के कुरा ख्याल गर्न पर्छ भन्दा when you are produce गर्दाखेरि मेसेजलाई डिजाइनिङ फर रिडाबिलिटी छ पहिलो कुरा हैन. त्यस्तै गरी फर्मेटिङ फर्मल लेटर्स छ that you need to focus हैन. डिजाइनिङ मेसेज फर मोबाइल डिभाइसेस यसमा जाउँ. रिवाइजिङ द मेसेजमा पहिलो कुरा प्रोड्युसिङ योर मेसेजमा डिजाइनिङ योर रिडाबिलिटीमा we maintain some of these qualities to make our message readable. First thing is consistency. Consistency मा के छ भन्दा हामीले ख्याल गर्न पर्ने कुरा in order to make message attractive use same type of font हामीले युज गर्न पर्यो हैन. स्पेस ग्याप एन्ड मार्जिन हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो. र थ्रुआउट हाम्रो राइटिङमा एउटै खालको फन्ट युज गरेको हुन पर्छ. यु शुड नट बी चेन्जिङ फन्ट. हामी चाहिँ टाइममा हामीलाई आवश्यकता अनुसार फन्ट चेन्ज गरिरहेका हुन्छौँ हैन टु मेक आवर राइटिङ मोर एट्र्याक्टिभ गराउनको लागि. त्यस्तो कुरा हामीले गरेको भएन, गर्न भएन. हामीले एउटै कन्सिस्टेन्सी ल्याउनु पर्यो फन्टमा, स्पेसमा, ग्यापमा र मार्जिनमा. So consistency is most important concept of design because it makes message attractive to view. Second thing is balance. Readability ko lagi you should balance your thought and ideas. To persuade your audience, your message has to focus on emotions and reasons but should maintain balance between logic and feelings, emotion and reason. Logic and emotion यो जहिले के छ भन्दाखेरि they are the two elements used in message to persuade your audience but they should be well balanced. त्यस्तै गरी अर्को कुरा छ restraint भन्ने कुरा छ. रेस्ट्रेन्टमा के छ भने हामीले हाम्रो एक्सन अर बिहेभियरलाई कसैको जुन एक्सन र बिहेभियरलाई हामीले फोर्सफुली स्टप गरेका हुन्छौँ त्यो हामी रेस्ट्रेन्ट भन्छौँ. सो रेस्ट्रेन्ट मिन्स टु कन्ट्रोल एक्सन्स अर बिहेभियर अफ समवन बाई फोर्स स्पेसली इन अर्डर टु स्टप देम फ्रम डुइङ समथिङ.
बिजनेस कम्युनिकेसनमा के हुन्छ भने म्यानेजरले जहिले पनि सुड रेस्ट्रेन के कुरालाई रेस्ट्रेन गरेको हुनुपर्छ, रोकेको हुनु, फोर्सफुली रोकेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो सेक्सिस्ट इमोसनहरू भयो एन्ड पर्सनल एट्याक भयो स्टाफहरूलाई र अडियन्सलाई गर्ने यस्ता कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एभोइड, यसलाई हामीले रेस्ट्रिक्ट गर्न सकेको हुनुपर्छ। र यसको लागि के हुनसक्छ भन्दाखेरि सिम्पल डिजाइनिङ जुन हामीले मेसेजमा गर्छौँ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। र अन्तिममा चाहिँ डिटेलमा इफ यु वान्ट टु गिभ डिटेल मेसेज यु निड टु गिभ वाइड कलम अफ टेक्स्ट। इन वाइड कलम यु क्यान गिभ द मेसेज इन डिटेल। के ख्याल गर्नुपर्छ वेन यु आर पार्टिकुलरली रिभाइजिङ द मेसेजेस है। हामीले मेसेजलाई रिभाइज गर्दाखेरि हामीले अरू पनि ख्याल गर्ने कुराहरूमा जस्तो स्पेसिङ भयो, मार्जिन भयो होइन, त्यसपछि टाइप फेसेस भयो अनि टाइप स्टाइल भयो, यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल गरेको हुन्छौँ होइन। त्यस्तै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले जस्तै फर्मेटिङ फर्मल लेटर्सहरू हुन्छ होइन, त्यसलाई हामीले ख्याल गरेको हुनु पर्यो। र सँगसँगै अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने डिजाइनिङ मेसेज फर मोबाइल डिभाइसेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि यु हेभ टु थिङ्क फर स्मल। त्यस्तै गरी you need to use you need to think about spacing, simple format हुन पर्यो र होरिजेन्टल र चाहिँ भर्टिकल लेआउटलाई हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो। र यो के छ भन्दा व्हाइट स्पेसमा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि व्हाइट स्पेसले इट प्रोभाइड्स कन्ट्रास्ट एन्ड गिभ्स रिडर्स रेस्टिङ पोइन्टहरू दिइरहेको हुन्छ व्हाइट पोइन्ट होइन व्हाइट स्पेसले। त्यस्तै गरी मार्जिनले के गर्छ भन्दा मार्जिनले जहिले पनि स्पेस अराउन्ड द टेक्स्ट एन्ड कन्ट्रिब्युट टु द अमाउन्ट अफ व्हाइट स्पेसलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। र मार्जिनले जहिले पनि इट क्यान एफेक्ट बोथ रिडेबिलिटी एन्ड ओभरअल भिजुअल अपिल अफ आवर मेसेज। र टाइप फेसेस छ, टाइप फेसेसमा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने इट इन्फ्लुएन्स द टोन अफ द मेसेज एन्ड सुड बी चोजन केयरफुली फर इट्स युज टु इन्स्योर म्याक्सिमम रिडेबिलिटी। टाइप फेसेस जस्तो चाहिँ बोल्ड फेस भयो होइन, इटलिक्स भयो एन्ड अन्डरलाइन, यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि इम्फेसाइज गर्न अथवा चाहिँ कन्ट्रास्ट प्रेजेन्ट गर्नको लागि हेल्प गरिरहेको हुन्छ। लेट अस कम टु द नेक्स्ट वान, प्रुफ रिडिङ योर मेसेज। यो प्रुफ रिडिङ भनेको लगभग अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ होइन। प्रुफ रिडिङ इज भेरी एसेन्सियल। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ, कोटेसन छ, साइन्टिस्ट्स आर रेटेड बाई वाट दे फिनिस नट वाट दे एटेम्प्ट। साइन्टिस्टहरूलाई जहिले पनि कसरी इभ्यालुएट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि दे आर अलवेज रेटेड बाई वाट दे फिनिस नट वाट दे एटेम्प्ट। So, proofreading is a process of reading and rereading of a document to detect typographical errors and mistakes in grammar, style and spelling. यो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो राइटिङमा जुन ग्रामेटिकल मिस्टेक भयो, स्टार र स्पेलिङहरूको लागि चाहिँ नै एभोइड गर्नको लागि हामीहरूले प्रुफरिडिङ गरेको हुनुपर्दछ। It is very last step in the writing process. However, just because it comes last doesn't mean that it is the least important. किन भन्दा professional proofreaders they take their roles very seriously and many of them will complete several passes through a paper in order to ensure that they have found and corrected all typographical errors. Incorrect punctuation भयो हैन, स्पेलिङ मिस्टेकहरु भयो र इनएक्युरेट वर्डहरुलाई उनीहरुले के गर्छ भन्दाखेरि बारम्बार रिपिट गर्दै हेर्दै गइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यिनीहरुले के हुन्छ भन्दा एकदम लामो टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हो यो प्रुफरिडिङ भनेको। So if you want to create a good impression of yourself, हामीले चाहिँ हाम्रो इम्प्रेसन राम्रो बनाउन चाहन्छौँ भने it is vital that your writing shows the best work you are capable of achieving, and proofreading will help you to do this. It is imperative to try to get into the habit of proofreading everything you write. हामी जहिले पनि यस्तो हामी एक्जाममा गर्छौँ नि, एक्जाम हामी लेखेर भइसकेपछि लास्टमा हामी 10-15 मिनट छुट्टाएका हुन्छौँ फर प्रुफरिडिङ। यसले के गर्छ भन्दा हामीले इन केस कुनै मिस्टेक गरिरहेका छौँ भने त्यस्ता मिस्टेकहरूलाई पनि एभोइड गर्नको लागि हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सो वाइ प्रुफरिडिङ इज इम्पोर्टेन्ट देन? किन इम्पोर्टेन्ट छ त प्रुफरिडिङ भन्दाखेरि बिकज इट इज जहिले पनि हामीले चाहिँ फाइदा हुन्छ यदि हामी चाहिँ फ्यु एक्स्ट्रा मोमेन्टहरू स्पेन्ड गर्छौँ अन एनी पिस अफ वर्क यु टु मेक स्योर द्याट इट इज द बेस्ट यु क्यान मेक इट। मेनी सिचुएसनमा के हुन्छ, यु निड टु युज योर राइटिङ स्किल्स द फर्स्ट टाइम यु contact someone, whether this is an application letter to a college, university, or emails to a potential employer about a job, or even when you write a response to an exam questions. जे गर्दा पनि हामीले के गर्न पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो किनकि फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भन्ने चलन छ नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्न पर्यो भन्दा हामीले के पनि थाहा छ भन्दाखेरि फर्स्ट इम्प्रेसनले नै के गरेको हुन्छ भन्दा काउन्ट गरेको हुन्छ यस्ता सिचुएसनहरुमा। एन्ड व्हाट यु राइट इज लाइक अ वे अफ इन्ट्रोड्युसिङ योरसेल्फ टु समवन यु हेभ नेभर मेट बिफोर। हामीले राइटिङबाट नि मान्छेलाई के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्वालिटी उसले चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ कि हाम्रो लेभल के हो भन्ने कुरा। Therefore, you need to consider what impression you want to give about yourself. What might your writing say about you as a person? Does it show that you care about your work?
यस्ता कुराहरूलाई उसले हामी चाहिँ ख्याल गरेको हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी वाट माइट अ फ्यु अननेसेसरी एरर्स इन योर राइटिङ सजेस्ट अबाउट यु टु द स्ट्रेन्जर, यस्ता कुरा नि हामीले ख्याल गरेको हुनुपर्छ। सो इफ यु वान्ट टु क्रिएट अ गुड इम्प्रेसन अफ योर सेल्फ, इट इज भाइटल द्याट योर राइटिङ सोज द बेस्ट वर्क you are capable of achieving, and proofreading will help you to do it. Proofreading के help गर्छ भन्दा it helps you to check that you have included everything you wanted to say in any piece of writing. First, त्यस्तै अर्को अहिले हामीलाई केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि it gives you a chance to review your work and aid in anything you may have missed out. त्यस्तै गरी it helps you iron out any little unnecessary errors you may have made. Likewise, proofreading shows that you take pride in your work and that it is the best you can make it. र यसले हामीलाई के पनि हेल्प गर्छ भन्दा एक्स्ट्रा मार्क इन यो जस्तो एक्जामकै बेला पनि हामी प्रुफरिडिङ गऱ्यो भने हामीले एक्स्ट्रा मार्क्सहरू आउँछ नि त भने बिजनेसमा यसले हामीलाई त धेरै नै हेल्प गर्ने भयो। प्रुफरिडिङको टिप्सहरू के छ त भन्दाखेरि जहिले पनि हामी पहिलो कुरा यु निड टु बी मेन्टली प्रिपेयर्ड। हामी सबैभन्दा पहिले के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो। मेन्टली प्रिपेयर्डमा के छ भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि प्रुफरिडिङमा जहिले पनि के चाहिन्छ भन्दा कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ, पेसेन्स चाहिन्छ र टाइम। यु हेभ टु इन्स्योर द्याट यु आर नट टायर्ड, रस्ट अर डिस्ट्र्याक्टेड, यस्ता कुरालाई ख्याल गर्न पर्यो। सेकेन्ड थिङ, वाट एभर यु राइट, नेभर ट्रस्ट एनी वर्ड द्याट यु हेभ रिटन। हामी लेखेका वर्डलाई ट्रस्ट गर्न भएन। सो रिड इच word of text, each sentence in each paragraph slowly and carefully. केही कुरालाई हामी जाने डोन्ट टेक एनीथिङ फर ग्रान्टेड है, यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो। हामी सबै कुरालाई एकदम माइन्युटली पढेको हुनु पर्यो, हामी रस हुन भएन, आतिरै एकदम पढेको हुन भएन। र नेक्स्ट थिङ छ जस्तो प्रिपेयर मेन्टली हामी भयौँ होइन, त्यसपछि कुनै पनि वर्ड हामी ट्रस्ट गर्न भएन। त्यस्तै गरी हामी टेबल र इलिस्ट्रेसनहरूलाई यु निड टु स्टडी टेबल एन्ड इलिस्ट्रेसन्स एज वेल। किन भन्दाखेरि यु निड टु लुक केयरफुली एट इच टेबल एन्ड इच इलिस्ट्रेसन। हामी त्यहाँ चाहिँ करेक्ट अर्डरमा छ कि छैन त्यो हेर्न पर्यो। आर दे इन एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएटली इन द राइट प्लेस त्यो पनि हेर्न पर्यो। टाइटल र क्याप्सन चाहिँ करेक्ट छ कि छैन त्यो पनि हेर्न पर्यो। क्रस रेफरेन्सहरू एक्युरेट छ कि छैन त्यो पनि हामी ख्याल गरेको हुन पर्यो हामीले चाहिँ टेबल र इलिस्ट्रेसनहरू प्रेजेन्ट गर्दाखेरि, किनकि हामी त्यसमा मोस्ट अफ अल हामी त्यसमा डेटाहरू युज गरेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरूलाई हामी ख्याल गरेको। देन यु हेभ टु डबल चेक नम्बर्स, साइन्टिफिक नोटेसन एन्ड सिम्बल। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यु निड टु बी अलर्ट वेन चेकिङ नम्बर एन्ड नोटेसन, किनकि टेक्स्ट टेबल जेमा युज गरे पनि हामी एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। न्युमेरिकल लिस्ट सिक्वेन्टियल छ कि छैन त्यो पनि हेर्न पर्यो। अल सिम्बल ट्रान्सफर टु अ पेज प्रुफ्स करेक्टली छ कि छैन त्यो पनि हेर्न पर्यो होइन। सबै कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र हामीले के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यति गरेर हाम्रो प्रुफरिडिङ कम्प्लिट हुँदैन मात्र, यु निड टु टेक रेगुलर ब्रेक्स एज वेल। किनकि हामीले जहिले पनि हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि डेडलाइनमा एकम्प्लिस गर्ने हाम्रो बानी हुन्छ र हामी बिना प्रुफरिडिङ हामीले सबमिट गरेका हुन्छौँ। यु निड टु डिसाइड अहेड अफ टाइम वेन टु टेक ब्रेक। हामीले के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्टप, हामीले रोकिरहेको हुनुपर्छ, एकदम टाइममा रोक्दै अगाडि बढेको हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी एकदम रेपिडली हामी अगाडि गयौँ भने के हुन्छ भन्दा हामी त्यहाँ मिस्टेक गर्ने चान्सेस बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिल्यै डिसाइड गरेको हुनु पर्यो कि मैले यति समय मैले प्रुफरिडिङलाई मैले छुट्याउँदैछु भनेर हामीले अलरेडी डिटरमाइन गरेको हुनु। आफ्टर यु प्रुफरिड द इन्टायर म्यानुस्क्रिप्ट, एकचोटि हामीले चाहिँ प्रुफरिड गऱ्यौँ भन्दाखेरि यु निड टु टेक अ लङ्गर ब्रेक। यो के भन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट 1 डे ब्रेक लिएकै हुनुपर्छ भन्दछ। अर्को नेक्स्ट स्टेप सुरु गर्नुभन्दा अगाडि र एटलिस्ट 2-3 टाइम्स त हामीले चाहिँ प्रुफरिडिङ त गरेकै हुनुपर्छ मिनिमम पनि। एन्ड देन ओन्ली यु निड टु डेलिभर युर मेसेज टु द पार्टिकुलर अडियन्स। त्यस्तै गरी एकचोटि भन्दा बढी हामीले प्रुफरिडिङ गरेको हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई के हुन्छ, पहिलो पटक हामी लेखेपछि सेकेन्ड टाइम हेऱ्यौँ भने त्यो लेखेको कुरामा हामीले धेरै मिस्टेक पाउँछौँ। अझै एक दिनपछि अर्को फेरि त्यसलाई एकचोटि हेऱ्यौँ भने वी किप अन फाइन्डिङ अ लट अफ मिस्टेक्स इन योर ओन राइटिङ। त्यसले गर्दा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यु जस्ट डु अ प्रुफरिडिङ मोर देन वन्स। हामी एकपटक भन्दा धेरै टाइम हामीले प्रुफरिडिङ गर्नुपर्छ। सो यु निड टु सेपरेट वाट यु लुक फर इन इच राउन्ड। फर इक्जाम्पल पहिलोमा चाहिँ नि हामीले जस्तो मिसस्पेल्ड वर्डहरू युज गर्ने हेर्न सक्छौँ होइन, त्यसपछि नम्बर र सिम्बल्सहरूमा त्यस्तै गरी अल टाइप अफ एररहरू हामी हेर्न सक्छौँ। सो जस्ट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डोन्ट जस्ट प्रुफ रिड फर सिंगल टाइम, रेदर यु डु इट फर मल्टिपल टाइम्स। र डिफ्रेन्ट त्यसको लागि हामी के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट मेथड एडप्ट गर्न। सो चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ चिच्याएर पढ्यौँ भने पनि सो रिड आउट, कहिले हामी चाहिँ रिड आउट लाउड एज यु गो। किन भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चिच्याएर पढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हामीले आफ्नै कपी पढ्दाखेरि हामीले केही मिस्टेकहरू हामी पाइरहेका हुन्छौँ, अथवा हामी पढेर सुनाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो साथीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ भएका मिस्टेकहरूलाई फिगर आउट गरिदिन सक्छन् हाम्रो कलिगहरूले, अनि हामी त्यसलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। सो यु हेभ टु डु यु हेभ टु फाइन्ड द टेक्निक द्याट वर्क्स बेस्ट फर यु।
के टेक्निक हुन सक्छ त एउटा चिच्याउने भयो हैन चिच्याएर सुनाउने अरूलाई सुनाउने भयो हैन त्यस्तै गरेर के हुन सक्दछ जस्तै अब प्रुफ रिडिङको लागि हामीले अघिल्लो क्लासमा नि भनेको थिएँ फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ अटो करेक्सनको लागि हाम्रो इमेलहरुमा आजकल त अनलाइन एपहरु छन् जस्तो grammarly.com छ हैन यस्ता एपहरुलाई पनि हामीले इन्स्टल गर्न सक्दछौं जसले गर्दा अटोमेटिकली उले हाम्रो चाहिँ प्रुफ रिडिङ गर्न सक्दछ तर यु हैव टु अलवेज रिमेम्बर कि यु शुड नट बी रिलाइङ कम्प्लिटली अपन द कम्प्युटर हामीले कम्प्युटरलाई कम्प्लिटली विश्वास गर्न पनि हुँदैन फेरि र व्हाट यु हैव टु डु इज यु हैव टु फोकस अन स्मल थिंग्स हामीले के गर्छौं भन्दा प्रुफ रिडिङ गर्दा ठुलठुलो डेटाहरुलाई हेरिराखेका हुन्छौं अनि सानो कुराहरुलाई हामी खास ख्याल गरेका हुँदैनौं हैन so you have to focus on the small things as well. What you have to do is you have to circle or highlight punctuation marks and symbols so that you will focus on them as well. So हामीले चाहिँ सानो वर्डमा जस्तो तिम्रो के हाम्रो के भन्छ त्यो सानो वर्डहरुमा जस्तो एन भयो हैन प्रिपोजिसन कन्जंक्सन यस्तामा पनि हाम्रो कहिले मिस्टेक भइराको हुन्छ त्यस्ता कुराहरु कहिले मिस पनि हुन सक्दछ हाम्रो राइटिङमा सो यसलाई पनि हामीले ख्याल गरेर इन्क्लुड गरेको हुन पर्छ सो अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यु नीड टु रिभ्यू कम्प्लेक्स इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट अन पेपर इफ पोसिबल किन भन्दाखेरि हामीले जस्तो इमेल गरेका छौं इमेलमा हामीलाई के लाग्छ हाम्रो मेसेज गएको छ अथवा यो रिडेबल छ भनी लागिरहेको हुन्छ तर व्हाट बेस्ट वी क्यान डु इज त्यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्ने र यसरी हामीले प्रिन्ट भर्जन हेर्ने कतिको चाहिँ त्यो इफेक्टिभ देखिन्छ त्यो ख्याल गर्ने र त्यो यदि प्रिन्टेड भर्जनमा एकदम क्लियर छ भने अनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त हामीले कम्प्युटरमा पढ्दाखेरि हामी गल्ती नभेटाउन सक्दछौं र when you जब हामीले चाहिँ प्रिन्टेड पेपर पढिरहेका हुन्छौं प्रिन्टेड पेपर पढ्दाखेरि हामीले त्यसमा धेरै मिस्टेक पाइरहेका हुन्छौं त्यसले गर्दाखेरि व्हाट वी क्यान डु इज यु क्यान जस्ट सकेसम्म इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ पेपरमा चाहिँ प्रिन्ट गरेर यसरी प्रुफ रिड गर्यो भने सो फार प्र्याक्टिसेबल बट इफेक्टिभ हुन जान्छ र जहिले पनि हामीले बिग पिक्चर हेर्न पर्यो हैन द प्रुफ विथ द ओरिजिनल सबमिसन टु इन्स्योर दैट कुनै खालको चाहिँ टेक्स्ट भयो हैन टेबल भयो इलिस्ट्रेसनहरु कुनै पनि मिस भएको छैन भन्नको लागि हामी सबै कुरालाई एकदम राम्रोसँग ख्याल गरेर हामी हेर्यौं भने वी क्यान रियली प्रोग्रेस इन आवर प्रुफ रिडिङ र यसपछि अब हाम्रो अर्को टपिक छ डिस्ट्रिब्युटिङ योर मेसेजमा जाउँ डिस्ट्रिब्युटिङ योर मेसेज यो भनेको दिस इज द लास्ट पार्ट सो डिस्ट्रिब्युटिङ द मेसेजमा के छ भने हामीले सबै मेसेज कम्प्लिट गर्यौं हामीले प्रुफ रिड पनि गर्यौं नाउ यु आर हामी चाहिँ क्वेशनहरु सोधेका क्वेशनको एन्सर पनि पायौं नाउ यु आर सेटिस्फाइड विथ द राइटिङ अब हामीलाई ढुक्क छौं यो मेसेज एकदम सेटिस्फाइड छौं हामीहरु पठाउनको लागि भने हामी अब के गर्छौं भन्दाखेरि कुन मिन्सबाट हामीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने सो एज यु कम्प्लिट द मेसेज यु विल बी रेडी टु डिस्ट्रिब्युट द मेसेज व्हाइल चुजिङ मिन्स टु डिस्ट्रिब्युट द मेसेज हामीले केही कुरालाई ख्याल गर्न पर्दछ जस्तो पहिलो कुरा छ कस्ट छ किनकि बिजनेस मेसेज पठाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ कस्टले पनि इम्प्याक्ट पाइरहेको हुन्छ सो इफ यु सेन्ड मेनी मेसेजेस फर मल्टिपल रेसिपिएन्ट्स फ्रम मोबाइल इट माइट बी कस्टली मोबाइलबाट धेरै मान्छेलाई बारम्बार मेसेज गर्न पनि धेरै महँगो पर्न सक्छ नि त सो यस्तो अवस्थामा हामीले अल्टरनेटिभ रेमेडी खोज्न सक्दछौं जस्तो यसको हामी के हुन सक्दछ भन्दाखेरि यु क्यान सेन्ड इमेल जो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कम्पेरेटिभली धेरै सस्तो पर्न जान्छ त्यसैगरी नेक्स्ट चीज छ कन्भिनियन्स छ व्हाइल डेलिभरिङ द मेसेज यु शुड थिंक ऑडियंस कन्भिनियन्स हैन उनीहरु चाहिँ मेसेज पाउनको लागि कन्भिनियन्स टाइम छ कि छैन त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्न पर्यो सो इफ ऑडियंस फील कंफर्टेबल टु गेट मेसेज फ्रम मोबाइल यु डोन्ट सेन्ड देम फ्याक्स अर इमेल यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड ऑडियंसको हेबिटलाई कसरी मेसेज पाउन खोज्छ भन्ने उसको जुन हेबिट हुन्छ त्यसलाई हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो यदि उले इमेलै चेक गर्दैन भने हामी मल्टिपल इमेल पठायौं भने पनि त्यसको कुनै इफेक्टिभनेस नै हुँदैन उलाई हामीले के गर्न पर्छ भने एसएमएस लेख्न पर्यो त्यस्तै गरी कोही हाम्रो चाहिँ ऑडियन्स चाहिँ फेसबुकबाट युज गर्ने हुन्छ उले हामीले टेक्स्ट मेसेज गरेको मतलब गर्दैन उले रिप्लाई गर्दैन तर हामी चाहिँ फेसबुकमा आइएम गर्यौं भने उले तत्काल रिप्लाई गर्छ भने बेस्ट अल्टरनेटिभ हामीलाई के हुन सक्छ त भन्दाखेरि फेसबुकको मेसेन्जर पनि हुन सक्छ कसरी होस् उलाई कन्भिनियन्ट हुन पर्यो उसको कन्भिनियन्सको आधारमा हामीले मेसेज डेलिभर गरेको हुन पर्यो त्यस्तै छ टाइमको कुरा छ हाम्रो चाहिँ मेसेजको अर्जेन्सीलाई हामीले यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड द अर्जेन्सी अफ मेसेज सो योर ऑडियन्स दे डोन्ट वान्ट टु रिड योर मेसेज इन देयर बिजी टाइम So think audience free time to go through your message. हामी त्यसले गर्दा हामी के गर्न पर्यो भन्दा मेसेज जहिले पनि उसको फ्री टाइममा पठाएको हुन पर्यो अथवा हामी चाहिँ हामी चाहिँ जस्तो नेपालबाट अमेरिका मेसेज पठाइरहेको छौं भने हामी ख्याल गर्न पर्यो कि उनीहरु रातिको बेलामा उनीहरुको डिभाइसमा जस्तो मोबाइल फोनहरुमा साउन्ड क्रिएट हुन भएन हैन सो त्यसले गर्दा हामीले रातिको समय उनीहरुलाई मेसेज पठाउन भएन त्यस्ता कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नको हुन पर्यो सो यु हैव टु रियली कन्सिडर द टाइम र लास्टमा छ सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी छ सो व्हाइल डिस्ट्रिब्युटिङ सेक्युर एन्ड टप most important message you need to stay in secure and private place so that your valuable message will not be kept by outsider. Similarly, one more thing, a document made by Microsoft Word can be distorted, edited or reduced. So for privacy हामीले के हुन पर्छ भन्दाखेरि वर्डलाई हामीले जहिले पनि पीडीएफ मा कन्भर्ट गरेको हुन पर्छ अथवा जेपीईजी फाइलमा कन्भर्ट गरेको हुन पर्यो किनभने पीडीएफ र जेपीईजी फाइल भनेको जहिले पनि दे क्यान बी यो भ्यू गर्न मात्र मिल्छ यसलाई हामी चाहिँ
एड गर्न अथवा केही बित्तिमा रिड्युस गर्न नमिल्ने भएको भएर द बेस्ट थिङ यु क्यान डु इज हामी जहिले पनि के गर्नु त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट वर्डमा नभएर हामी चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गरेर जेपिजी अथवा PDF फर्मेटमा हामीले पठाएको हुनु पर्यो सो इन दिस वे यु क्यान डु द फाइनल स्टेप अफ राइटिङ यो फाइनल स्टेप अफ बिजनेस कम्युनिकेसन त्यो भनेको के हो त भन्दा कम्पिटिङ बिजनेस मेसेज